नमस्कार बंधु माने आपण स्वागत आमर यही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने कौन आपण मानकर सिंह राशि अटे कि जदि हाँ ताहले एही वीडियो को जमार भी स्किप करंतु नहीं। एही वीडियो रे आपण एमिति पांचटी कथा जानिबे जो पांचटी कथा आपणक जीवनर मूड बदलै देबो। जो पांचटी कथा आपण शायद जानिकी मध्य अजଣା रहिसंती। तो सही पांचटी कथा कौन ताहा जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणक घरे कहीं सिंह राशि लोक अच्छा कि परिवार कि आपणकर सांगसाथी मध्य कहीं सिंह राशि लोक अच्छा तेज आज यही भिडटी को पाखु सेयार करूँ कि आपण निजे शेष पर्यंत देखते। यही भिडियो सिंह राशि लोक मान विषय एमती पांचटी सत कथा जानवे जो पांचटी अभ्यास कि स्वभाव अनेक समय आपण को निज जीवन में असुविधा और विपद भीतर को टाणी नहीं थाए। सबुठारु बड़ कथाटी हेउछि एही स्वभाव गुड़ी को जदि समय पूर्वर बुझी न जाती तेबे आपण अनेक समस्या सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। हेले जदि आपण एही पांचटी समस्या को समय पूर्वर बुझी जाउछंती तेबे अनेक समस्या को मध्य आपण एड़ाई पारिबे। तेबे आसंतु जानिबा सही पांचटी सत कथा कौन अटे। हेले ता पूर्वर भिडियोटी को गोटिया लाइक करंतु, चैनल टी न थिले सब्सक्राइब करी आपणकर मतामत कौन भिडियोटीर कमेंट बॉक्स रे आमको निश्चय जनातु। यह सहित मुझे कथा गुड़ी कहूँ आपको केते परसेंट सत लगुच निश्चय आप कमेंट बॉक्स रे कहतु। तेज बंधु मैंने पांचटी सत कथा गुड़िक मध्य प्रथम कथाटी हूँ निज सम्मान को नहीं आपण अत्याधिक संवेदनशील रोचंती। सिंह राशि लोकों मध्य आत्मसम्मान और निज उपर विश्वास अधिक थिबार देखा जाए, किंतु एही गुण ही बेले बेले आपण मानक पई समस्यार कारण हो जाए। आपण माने निज कथा निज निष्पत्ति और निज क्षमता को नहीं साधारणतः दृढ़ रहिबा को पसंद करती। कहीं सम्मान देले से माने आपण को भल पाइले आपण मध्य तांको हृदय सम्मान करती आउ भल पाती, किंतु बेले बेले यही आत्मसम्मान ही आपणक पई असुविधार कारण होई पारे। उदाहरण स्वरूप कहीं आपणक साथी रे टिके कठोर भाव में कथा कहीदेला जदि आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेउछंती सही निष्पत्ति को नहीं करी जदि किए प्रश्न करदेला किंबा अन्य मानक सम्मुख रे आपणकर भूल विषय रे कहीदेला तेबे आपण सही कथा गुड़ी को साधारण भाव में नहीं पारंती नहीं। मन भितरे आपणकर एक प्रश्न आसीबो जे मते एभली काहींकी कुहागला। तापरे छोट कथाटी धीरे धीरे बड़ हो जाए, उत्तर देवार इच्छा हुए, राग बढ़ी जाए एवं बेले बेले एमिति किछि कथा मुहरु बाहरी जाए जहा परे निजे भावंती मु जदि सेतेबेले चुप रही थांती तेबे भल होई थांता। एहार प्रभाव सबुठारु अधिक पड़ी पारे आपणकर संपर्क उपरे। एक छोट भूल बुझामणा पई सांग सहित संपर्क खराब होई पारे। परिवार रे मनमालिन्य मध्य आपणकर सृष्टि होई जाय थाए। कार्य क्षेत्र रे मध्य सहकर्मी किंबा उपरिस्थ अधिकारी मानक सहित अनावश्यक विवाद होई जाय थाए। आउ सबुठारु बड़ कथा हेउछि सिंह राशि लोक माने निजे भूल नथिले मध्य निज सम्मान को बंचाइबा पई बेले बेले एपरी प्रतिक्रिया देई थांती जहा फल रे परिस्थिति आहुरी खराब हो जाय थाए। तबे एही समस्या रो किपरि बाहरिबे एथिपई आपण लोक मन रखिबा दरकार एही छोट छोट नियम गुड़िक। केही किछि कहिले तुरंत प्रतिक्रिया करंतु नाही। किछि समय चुप रही जांतु, परिस्थिति को भल भाव में बुझंतु, तापरे भाबंतु एही कथाटी सतरे एते बड़ कि नाही जहाँ पाई मु निजर शांति नष्ट करी। निजको आउ गोटे प्रश्न पचारंतु, आज 5 दिन पर मध्य एही कथाटी मो पाई सेतिकी गुरुत्वपूर्ण रहिबो तो? जदि उत्तर नाही तेबे सही कथा को सही ठारे ही छाड़ी दियंतु। मन रखंतु प्रत्येक कथार उत्तर देवा आवश्यक नहे। बेले बेले चुप रही जिबा ही निज सम्मानर सबुठारु बड़ सुरक्षा अटे। आपणकर मूल्य अन्य जने लोक कौन कहिले ता उपरे नुह, आपणकर प्रकृतरे किए एवं आपण कौन करूछंती ताहा ही आपणकर परिचय अटे। द्वितीय बड़ कथाटी हेउछि आपणकर रागरे तुरंत निष्पत्ति नहीं जाती। सिंह राशि लोक मानक मध्यरे दृढ़ मनोबल, आत्मविश्वास एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता थिबा कथा एहा तो सत्य अटे। आपण माने साधारणतः कौनसी कथा को नहीं अधिक समय द्वंद्व रहिबा को पसंद करती नहीं। निजको ठीक लगिले तुरंत निष्पत्ति नहीं आगको बढ़ी जिबा आपण मानकर स्वभावर एक अंश अटे। यही गुण सठिक समय रे आपण मानंकु आगको नहीं पारे, किंतु समस्या सेतेबेले आरंभ हुए जेतेबेले बुद्धि अपेक्षा आपण राग, अभिमान किंबा भावनार निष्पत्ति अधिक नेबाकु लागि थांती।
ଧରନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରାଗରେ ଆପଣ ହୁଏତ କହିଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଗ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଆପଣ ଏହା ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା, ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାଏ। କେବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହଁ, ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଫିସରେ କାହା ସହିତ ରାଗରେ କିଛି କଳହ କାରଣରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ରାଗରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଦେବା କିମ୍ବା ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରାଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ରାଗ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅତି କମ୍ରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେହି ଦିନ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ରାଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସବୁବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥିବା, ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରର ରୂପ ନେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍। ଯିଏ ମୋତେ ଛୋଟ ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି। ଏହି ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏହି କାମଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଜିଦ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେ ଆପଣ ସେହି କାମଟି କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହି ମନୋଭାବ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେହି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। କେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ପଛରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝୁମ୍ପ ମାରିଥାନ୍ତି ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା କାହାକୁ ହରାଇବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଗତକାଲିର ନିଜକୁ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବେ? ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମଟି ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଯଦି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକିଏ ଅଟକିକି ଭାବନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସଫଳ ହେବା, ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ପଛରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭଲ ମାନବୀୟ ଗୁଣ।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ବେଳେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବେ, ଏହା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଲଗାଇ ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ କ୍ଷତି କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ପରିବାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସ୍ୱଭାବର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ କିପରି ବାହାରିବେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନୁହେଁ। କାହାର କଥା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର କାମ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବସାୟ, ନିବେଶ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭଲ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଶିଖିବା ଦରକାର କାହାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ନିଜେ କରିଦେବି, ଏହି ଭାବନାରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। କୌଣସି କାମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ତାହାକୁ ନିଜ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ନିଜେ କରିଦେବି, ଏହିଭଳି ମାନସିକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରେ ନେଇନେଲେ ଆପଣ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ଚାପ ଏବଂ ଏକାକୀପଣ ବଢ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଯଦି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ତେବେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତାର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାକୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାବନାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ଏକାକୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବି। କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମନରେ ସବୁକିଛି ରଖିକରି ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଯିଏ ନିଜର ସୀମାକୁ ବୁଝି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ବଡ଼ ସତ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। କଥାଟି ସତ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପହାର ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।